ڈپلومیٹیکلی دو بڑے ملک ایسے ہیں جو پاکستان کے دوست ہیں جن کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے کابل کے اوپر. تو قطر اور چائنا کے ذریعے ہم افغان طالبان کو بہت کلیئرلی انڈر پریشر لا سکتے ہیں کہ انسان کے بچے بنو، اس سے پہلے کہ تمہارے خلاف پاکستان وہی کرے جو ہم کسی بھی دشمن ملک کے خلاف کرتے ہیں. یہی ہم نے افغان طالبان سے بھی بات کرنی ہے. ان کو بڑی صاف ان سے یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہم نے نکلوانا ہے کہ پاکستان کے بارے میں آپ اپنا موقف ہمیں واضح کریں. القاعدہ کے جو لیڈر تھے اسامہ بن لادن، اس کے قریبی ساتھی بلکہ سیکیورٹی سپروائزر کے طور پہ جانے جانے والے امین الحق کو گرفتار کیا گیا ہے. کہاں سے جی؟ گجرات پنجاب کا ڈسٹرکٹ ہے اور لاہور کے قریب واقع ہے. وہاں سے اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس پہ باقاعدہ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی جو ہے عثمان اکرم گوندل نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہی. بڑی خبر آ رہی کہ پی کے راج سے پاکستان کے، جس میں صاف لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ ہاتھ سے گیا کہ پی کے پاکستانی فوج کے. دیکھیں، بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں یا کسی بھی دنیا میں علاقے کی بات کریں جہاں پر جو دیش الگ ہوئے سپریٹ ہوئے، وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ جو مین دیش ہے، ایگزسٹنگ دیش، اس کی آرمی مار کھانے لگتی ہے. اس پرٹیکولر علاقے میں آرمی کے اوپر اٹیکس بڑھ جاتے ہیں، جنتا سب جو ہے پوری طریقے سے بہشکار کر دیتی ہے. جنتا جو عام لوگ ہیں، جو نوکری کرنے والے لوگ ہیں، جو دھندا کرنے والے لوگ ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو کوئی ہتھیار نہیں اٹھاتے، ان کو جو ہے ان کے پرتی غصہ آتا ہے اور فوج اس کو دبانے کے لیے خونی کھیل کرتی ہے. ایسے ہی پاکستانی فوج نے وہاں کا کے پی کے کا آندولن دبانے کے لیے 40 سے زیادہ لوگوں کو مار دیا پروٹیسٹ میں اور 150 سے زیادہ لوگ گھائل ہیں. اتنی بڑی سنکھیا میں ڈیڈ باڈیز گری ہے، ماس مرڈر کیا پاکستانی فوج نے، جس کے بعد سے جنتا کے اندر بھیانک غصہ ہے کہ سامنے پڑ جائیں تو پتھر مار کے مار ڈالنے پاکستانی فوجی کو. اتنا تو اب کے پی کے سنبھال پانا بہت دنوں کے لیے مشکل ہوگا پاکستانی فوج کو. اب یہ جو دہشت گردی کے واقعات میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایک طرف یہ چیلنج ہے تو دوسری طرف جن علاقوں میں دہشت گردی کے یہ واقعات خاص کر کے خیبر پختونخوا میں ہو رہے ہیں، وہاں پر عوام کے اندر بے چینی پائی جا رہی ہے. آج جو بنو کا علاقہ ہے، بنو جو ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، سول سوسائٹی کے لوگ، انہوں نے مظاہرہ کیا اور دو بنیادی طور پر وجوہات تھیں ان کی یہ مظاہرہ کرنے کی. ایک کہ وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے جو بگڑ رہی ہے اس کو بہتر کیا جائے، لیٹرل ڈیمیج کا خدشہ ہے، اور جو بڑے پیمانے کے اوپر لوگ وہاں سے بے گھر ہو سکتے ہیں. موجودہ حالات کے تناظر میں یہ خدشہ بھی سر اٹھا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کا یہ احتجاج پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور حالات سب کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں. اب یہ جو ان کی طرف سے بیان سامنے آیا، اور ساتھ ہی پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی افریت پر قابو پانے کے لیے خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں یکجا ہیں اور دہشت گردی کو جواز بنا کر صوبے میں کسی قسم کے نئے آپریشن اور نہتے پرامن شہروں پر گولیاں برسانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. پاکستان میں بہت ساری تقاسیم ہیں. پاکستان میں شیعہ سنی کی تقسیم ہے، پاکستان میں امیر غریب کی تقسیم ہے، پاکستان میں انگلش سپیکنگ اور اردو میڈیم اور انگلش میڈیم کی تقسیم ہے، پاکستان میں سول ملٹری تقسیم ہے، پاکستان میں کینٹ اور شہر کی تقسیم ہے، اور اوبویسلی پاکستان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں پنجابی ورسز ایوری بڈی ایلس کی تقسیم ہے، چھوٹے صوبے بڑے صوبے کی تقسیم ہے. اس کی آلریڈی الگ الگ امپلیکیشنز جو ہیں لوگ کنسپائر کرنے لگ گئے ہیں. میں استحکام جو ان سے لانچ نہیں ہو رہا اس کو اب فائنلی لانچ کرنے میں. تیسرا یہ اس کا ایسپیکٹ ہے. تو الگ الگ لوگ الگ الگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں، یہ قبل از وقت ہے. مین چیز یہ ہے کہ جو بھی ہوا ہے اس طریقے سے پروٹیسٹ کو ہینڈل کرنا ایک ایسے علاقے میں جدھر آلریڈی آگ لگی ہوئی ہے. غربت تو پاکستان کے ہر صوبے میں ہے، مگر جس طریقے کی یہ زیادتی ہوئی ہے، سب سے زیادہ شہادتیں پچھلے 20 سال میں خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی ہیں. کس چیز کی بات اس وقت ہم کر رہے ہیں؟ پاکستان میں گرفتار ہونے والے اسامہ بن لادن کے قریبی دوست امین الحق بلکہ اس کے ساتھی کی. اچھا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی پہلے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں، پھر اس پہ آتا ہوں اسامہ بن لادن پہ.
कहा जाता है कि ये इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशन हुआ उसमें इनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, अमीनुल्लाह अलकायदा का सरकर्दा जंगजू है जिसका नाम अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशन के जो इंटरनेशनल टेररिस्ट हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें ये शामिल था। जो कहते हैं कि ये एक बड़ा ख़ास किस्म का सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और बड़े दहशतगर्द के नाम से जाना पहचाना जाता है। इनके हवाले से बताया जा रहा है कि ये 2007 में गिरफ्तार हुआ था और इसने 4 साल सज़ा भी काटी है, लेकिन दुश्मन मुल्क की एजेंसी ने इस पर बड़ा प्रोपेगेंडा किया था। ये दहशतगर्द अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में दिखाई दिया था और हाल ही में पाकिस्तान दाखिल हुआ। इस सतह का दहशतगर्द पाकिस्तान में क्या कर रहा था, तफ्तीश कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इस मसले को। अच्छा जी, इनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इनके पास पाकिस्तान का ID कार्ड भी है और शनाख्ती कार्ड पर जो एड्रेस है दैट इज फ्रॉम लाहौर एंड हरिपुर खैबर पुख्तनख्वा, और लाहौर आप सबको पता है कैपिटल है पंजाब का, वो दर्ज है। और ये पाकिस्तान में कैसा है और किस ID से ये ट्रेवल कर रहा था, एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस तरह के लोग का पता नहीं चल रहा होता, बड़ा मतलब काफ़ी एक हैरान कुन बात है। अच्छा, जहाँ तक बात है हमारे पास और भी बहुत सारे ऐसे UN डिजिग्नेटेड टेररिस्ट मौजूद हैं जिनके नाम यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में है। अब मैं कहता हूँ कि अगर हम वाकई इस चीज़ में सीरियस है और हमें इन चीज़ों की वजह से हर तरह से नुकसान हुआ, एक तो ये है कि ये लोग पहले ठीक है जी जिहाद या जो भी नाम था उसके नाम से ये लड़ते रहे, लेकिन फिर उन्होंने वो सारा कुछ छोड़ के ये हमारे ऊपर आ गए और अभी भी ये हमारे खिलाफ ये जंग लड़ रहे हैं। कल हम अच्छे थे, आज हम बुरे हो गए। बात तो आती है माइंड में कि पहले आप किसी को कहते हो कि यार आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ज़बरदस्त हो, शाबाश जो आप कर रहे हो यही सबसे अच्छा काम है, और फिर एकदम से फिर उनके हवाले से कहें कि नहीं जी जो आप करें बड़ा गंदा काम है, ये तो आप कर ही नहीं सकते, तो वो फिर सिचुएशन चेंज होती है। और उसकी वजह से मैं आपको सच बता दूं, पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ है, कहा जाता है कि 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है लास्ट 20 ईयर्स में। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान का जो टोटल डेट है ऑलमोस्ट वो 200 से 200 अरब डॉलर का। देखा जाए तो शायद हम आज तक इस दाग को नहीं धो सके। एक तरफ दुनिया हमें कोसती है, दूसरी तरफ हमें ये लोग कहते हैं भाई आप लोगों ने हमारे साथ डबल गेम खेली। अमेरिका भी कहता है डबल गेम के लिए, ये भी कहता है डबल गेम के लिए। अब मुझे कोई बताए कि यार इन दोनों तरफ से, एक तरफ जिनका हम साथ दे रहे थे और एक तरफ वो जिनके खिलाफ हम लड़ रहे थे, दोनों हमसे मतलब कंसर्निंग है हमारे हवाले से। तो एक तरफ अमेरिका वहां से जब गया उन्होंने बहुत सारा वेपन छोड़ा, अरबों डॉलर्स का। पाकिस्तान के हाथों से KPK राज्य निकलता ही चला जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले कोई दूसरा बांग्लादेश बनने वाला है तो ना वो बलूचिस्तान होगा ना वो सिंध होगा, सबसे पहला नंबर जो है वो KPK का ही आएगा। क्यों? उसके कई सारे कारण हैं। KPK में आज एकदम खूनी आंदोलन चालू हो गया और बलूचिस्तान में या सिंध में अभी तक हमने ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखी थी कि फौज इतनी पागल हो जाए कि फौज जो है वो आम जनता को गोलियों से भूनने लग जाए। लेकिन KPK में हमने देखा कि आम जनता है, वो कोई TTP वाले नहीं है, वो कोई कुछ वो PTI वाले नहीं, कुछ नहीं, आम लोग हैं, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 40 से ज़्यादा लोगों को जो है वो गोलीबारी करके उड़ा देगा। मतलब आप सोच सकते हो कहीं पर एक जो है वो भीड़ है और वहाँ पे सीधे गोलीबारी चालू हो जाए, 40 से ज़्यादा लाशें गिर जाएं और 100-150 के आसपास संख्या बताई जा रही है जो जख्मी है। इतनी बड़ी संख्या में यदि लोग जो है वो मारे जा रहे हैं, ये तो जलियांवाला बाग की हमको याद दिलाता है। ये तो हमको मेस्किया जिसको बोलते हैं ना मास मर्डर, ये तो हमको मास मर्डर दुनिया की याद दिलाते हैं। हमने मास मर्डर बहुत कम जगह दुनिया में सुने, मगर पाकिस्तान अब उसमें जो है वो नया अपना जो है वो ऊंचाई स्थापित करता चला जा रहा है। इस तरीके से यदि अगर होगा, 40-40 लोग आप मारोगे, जो वो लोग जो प्रोटेस्ट करने आए हैं, कोई दंगा फसाद नहीं कर रहे थे, कोई ईंटा पत्थर नहीं चला रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, सिंपल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पे अगर आप ऐसे करोगे तो फिर हालात तो ख़राब होने ही हैं। और हालात अभी आप देखते जाइए कितने और ख़राब होते हैं। अभी भी एक तरफ से TTP की मार पड़ रही थी इनको, दूसरी तरफ यहाँ पे PTI की सरकार है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल ढीला पड़ता जा रहा है KPK के अंदर। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है जनता अब इनके खिलाफ हो गई है। अब इसका रिएक्शन इतना तगड़ा आएगा कि जनता इनके खिलाफ आएगी। ये तीनों फैक्टर जब होते हैं ना, तब ही बांग्लादेश, जैसे आप बांग्लादेश में देखो यही हुआ था, वहाँ की जो सरकार थी
वहाँ से जीत के आ रहे हैं वो इनके खिलाफ है, फौज के खिलाफ। वहाँ पे फौज के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, फौज के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं, फौज के जो सुरक्षित नहीं है, फौज की ग्रिप कमज़ोर पड़ रही। तीसरी चीज़, जनता ने भी आपको नकार दिया। तीनों चीज़ें आज केपीके में हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले केपीके की वो राज्य है जो अलग होगा, अलग होकर अफगानिस्तान में मिलेगा, अलग देश बनेगा, वो अलग है। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि अफगानिस्तान में सीधे डायरेक्ट शामिल होगा, वो अलग ही देश बनेगा जिसपे पार्शली कंट्रोल जो है वो केपीके करेगा, जो टीटीपी करेगी, तालिबान करेगा पार्शली कंट्रोल।